ਸੂਲੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬੁਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬੁਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੇ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮੁਲ ਰੁਜੂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਕਤ ਮੁਲਾਮੈ। ਗਨੀ ਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤੈ ਗਰੀਬੁਲ ਪੁਰਸਤੈ। ਬਿਲੰਦੁਲ ਮੁਕਾਨੈ ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜਮਾਨੈ। ਗਨੀ ਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤੈ ਗਰੀਬੁਲ ਪੁਰਸਤੈ। ਬਿਲੰਦੁਲ ਮੁਕਾਨੈ ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜਮਾਨੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਖੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਬਰਕਤ ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਤੱਕ ਕੇ
उस वाहिगुरू दे गुण जिहड़े आ ਉਹ इस पावन बाणी दे विच उचारण कीते। उस वाहिगुरू दे स्वरूप नूं बयान कीता है, परमात्मा दा सुभाव दस्सिआ है, परमात्मा किवें दा है, किहो जिहा है, बेअंत गुण गुरु कलगीधर पातशाह ने जाप साहब की बाणी च अंकित कीते ने। अज भी महाराज कह रहे आ, जिवें कल भी बचन आए सी कि सरबम कलीम है, कि परमं फहीम है, कि आकल अलाम है, कि साहिब कलाम है। वो सारियां नूं कलाम करन वाला है, सारियां दी समझ रखण वाला, ज्ञानवान बहुत है। उस ज्ञान का ही कोई अंत नहीं। महाराज ने कहा सी आकल अलाम है, अकल वाला भी बहुत है, विद्वान बहुत है, सारियां बाणियां दा मालक वो है, साहिब है। सुंदर भी बहुत है, ਉਹਦਾ ध्यान भी बड़ा विशाल है, ते पक्का बहुत है। और वड्डी गल ये कि परमात्मा अज क्या सलाम है, सलामत रहने वाला सदा ही, उन्हें सदा ही सलामत रहना। ना वो कदे बजुर्ग होना है, ना वो कदे पुराना होना है, ना उन्होंने कदे मौत होनी है, ना कोई उन्होंने ढा के होर बनाया जाना है। जिवें है जां जिवें सी उवें दा अज है, ते उवें दा ही कल होएगा, उवें दा ही परसों होएगा, उवें दा ही रहेगा जदों तक इस ब्रह्मंड की होंद रहेगी। ये बड़ी वड्डी गल सतगुरु कर गए। एक एक अखर ते, चाहे वो आकल अलामै होवे, चाहे साहिब कलामै होवे, चाहे हुस्नल वजू होवे, चाहे तमामल रुजू होवे, एक एक शब्द के उपर एक एक घंटे की कथा हो सकती है, क्योंकि वह ध्यान कितना डूंगा है, कितना विशाल है। इनू बाणी विचों देखण लगांगे तो कोई अंत नहीं। वो सुंदर कितना है, सारे ब्रह्मंड नूं सुंदरता उन्हें दिती, कुदरत नूं सुंदरता उन्हें दिती। इस नूं वेखण लगांगे तां विशाल विषय ते वो सदा ही सलामत रहन वाला, इस विषय का भी कोई अंत नहीं। पर आपां इशारे मात्र, टूक मात्र समय च रह के जिन्ना भी सतगुरु सानू ज्ञान बख्श देण, उन्ना ही असीं अपने मन विच वसाउण दा यतन करना है। ज्ञान कोई बहुता लंबा समा जां बहुते ज्ञान जां थोड़े ज्ञान की गल नहीं। बहुत लंबा टाइम कथा करनी जां सुननी ये विशा नहीं। जो सुनिया सुनिया की है ते मन च वसिया की है, उस तो बाद असीं समझिया की है ते समझ के कमाया की है। इत्थे आके गल मुकदी है। जे हले तक सुनते ही आ रहे हैं, कमाया कुछ नहीं, फिर भी कुछ नहीं बनना। हले तक पढ़ते ही आ रहे हैं, कमाया कुछ नहीं, फिर भी कुछ नहीं बनना। हले तक बोलते ही आ रहे हैं, पर मन ने कोई गल ही नहीं मनी, फिर भी कोई फायदा नहीं। जिन्नी देर तक अमल च नहीं आउंदा, जिन्नी देर तक इंप्लीमेंट नहीं हुंदा, प्रैक्टिकल नहीं हुंदा, उन्नी देर तक कोई प्राप्ति नहीं। प्रैक्टिकल वास्ते थ्योरियां भी चाहिए। स्कूलों कॉलेजों के तुसीं वेखदे हो, जो प्रैक्टिकल कराया जाता उहदी थ्योरी दित्ती जाती है। ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह का सारी थ्योरी यह है
परमात्मा किवें दा है, कित्थे रहिंदा, किहो जिहा सुभाਅ ते किवें मिलिया जाना। इस तो वड्डी थ्योरी की हो सकती है। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते परमात्मा आप बड़ा ज्ञानवान है, सारे संसार नूं ज्ञान उन्हें दिता। परमात्मा आप बहुत अकलमंद है, सारे संसार नूं अकल उसे ने वंडी है। परमात्मा सारिया बोलियां दा मालिक साहिब आप है, इसे करके जिन्ने देश उन्नियां बोलियां, बल्कि देशों दे विच भी सूबे ने, स्टेटां ने, राज ने, उन्हां राजां दे आधार ते उन्हां सूबियां दे जिहड़े उत्थों दे जंपल लोग ने उन्हां दियां अलग अलग बोलियां, जद कि एक देश च ही रह रहे, एक देश विच भी बड़ा परमात्मा ने बड़ियां बोलियां वाले लोग पैदा कर दिते। ये सारियां बोलियां उसे दियां ही ने। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह कहते परमात्मा आम दुनिया वाले किसी नूं ज्ञानवान नूं देखदे आ, विद्वान नूं वेखदे आ, अकलमंद नूं वेखदे आ, वो उत्थे तक ही रुक जाते हैं भी उहदे पिछे ही लग लैंदे आ भी बंदा बहुत सियाणा है, अकल बहुत है, बड़ा ज्ञानवान है। पहली गल तां अकलमंद ज्ञानवान उहनूं मन्निया जांदा जिहड़ा चतुर ज्यादा होवे, जिहड़ा तेज तरार होवे, चलाक होवे, उहनूं कहंदे आ बहुत सियाणा। ज्यादा होशियार ओवर क्लैवर होवे, उहनूं कहंदे आ सियाणा बहुत है। अकलमंद बहुत है, ज्ञानवान बहुत है। पर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कह रहे आ कि संसार तां उहदे तक ही रुक गया भी इन्हें बड़ी मेहनत की, बड़ा ज्ञान हासिल किया, ਉਹਦੀ पूजा भी करदे, ਉਹਦੇ पिछे पिछे हो तुरदे। पर परमात्मा मैं जिन्ना क वेख्या, दसम पातशाह कहंदे मैं तां ये गल मनदा ते संसार नूं दसदा, जे कोई अज अकलवान है, जे कोई ज्ञानवान है, जे कोई विद्वान है, कोई बुद्धिमंद है, किसी कोले तीखण बुद्धि है, सुगड़ बिरती है, सियाणप है, वो तेरी दिती हुई है। क्योंकि अकल अलम है, तुसी बहुत अकल वाले हो, तुसी बहुत विद्वान हो, तुहाडी अकल ते तुहाडी विद्वता दा अंत नहीं, इस संसार नूं तुसी वंडी है। जे कोई किसी दी सुंदरता वेख के कह रहा कि बड़ा सुंदर है, इहदे नैन नक्श, इहदा रंग, उत्थे तक बड़े लोग रुक जाते हैं जिन्होंने देखते आ। पर चोजी प्रीतम कह रहे आ मेरी नज़र दे विच परमात्मा जे कोई अज संसार विच सुंदर है, उन्होंने सुंदरता भी तुसी दिती है कि तुसी आप बहुत सुंदर हो। सुंदरता वंडण वाले हो तुसी। जे चंद्रमा इन्ना सोहना वो भी तुसी बनाया, जे बनस्पति इन्नी सुंदर है, कुदरत इन्नी सुंदर है, ये भी तुसी बनाई। संसार दे विच कुदरती स्रोत कई बार बड़े मन नूं खिंच के रखते आ, दुनिया कायल हो जाती है उत्थों की खूबसूरती वेख के, रमणीक थां, ये सारा कुछ तुसी दिता है, तुसी वंडिया, तुहाडे कोलों आया। इन्हां सारियां चीज़ां दे मालक तुसी हो, सारियां दातां दे मालक तुसी हो। इन्नी की दृष्टि का फर्क आ, इत्थे ही मनमुख ते गुरमुख की बिरती का पता लगता है। मनमुख संसार नूं वेख के संसार दे पिछे हो तुरदा है, गुरमुख संसार नूं वेख के संसार विचों निरंकार दे पिछे हो तुरदा है। वो कहंदा बलिहारी कुदरत वसिया, गुरमुख ये कहंदा तेरा अंत ना जाई लखिया। मनमुख कहंदा भी ये किहने बनाया, मैनूं उहदे दर्शन कराओ। वो फिर किसी ना किसी नूं सामने भी आ बंदे दा दिमाग है जी, इन्हें नक्शा बनाया, इन्हें मेहनत की, तो उहनूं ही शाबाश देई जांदा, उहदा ही धन्नवाद करी जांदा, उहदे नाल फोटोआं खिचाउंदा है। पर गुरमुख कहंदा नहीं, इहनूं नक्शा बनाउण वाला उस परमात्मा ने कीता है। इहनूं सारा कुछ होंद विच लिआउण लई परमात्मा ने ताकत सत्या दित्ती, परमात्मा ने सुंदर, परमात्मा ने इनू अकल दी, ज्ञान दिता, तां इन्हें सब कुछ किया, नहीं आप की कर सकता है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਲਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਚਾਹਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇਗਾ, ਬੈਠੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂਘ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਐਵੇਂ ਫੈਲਦਾ, ਧਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਮ ਫੈਲਦਾ, ਧਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਪੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੰਗਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸੁਣੀ ਇਹ ਸੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਟੈਬ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਪਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ 5, 10, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਰ ਚੱਲੇ, 20 ਸਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ।
ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੈਠੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਅਭਿਆਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਲਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ, ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉਲਝਣ ਤਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਓ, ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਕ ਤੋਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੇਕ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੁਰਤ ਨੇ ਸੂਈ ਬਣਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਪਰੋਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੁਪਏ ਕਾ ਧਾਗਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਵੈਸੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਕੀ ਸੂਈ। ਸੋਨਾ ਬਾਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੌਖੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ, ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਿਆ। ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਜਪ ਤੋਂ ਚੌਂਕੁੰਡ ਮਨ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੈ ਸ਼ਦਰ ਤਰੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਐਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਵਰ, ਛਤਰ, ਤਖਤ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਵਰ ਤੇ ਛਤਰ ਸਿਰ ਤੇ ਝੂਲ ਰਹੇ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨੂਨ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੂਪ ਚ ਸੀ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ, ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਨੇ ਧਰਮੇ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੰਤ ਬਣੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ, ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਚਿਹਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਚੇਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਡੂੰਘਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਅਕਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਵਿਦਵਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਕਲ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਵਿਦਵਤਾ, ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਕਲਮੰਦ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਭੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੁੜਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡੇ। ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਆ ਜਾਏ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਕਲ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਲਾਹ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧੀ, ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆ। ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਉਹ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹ, ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ, ਕੱਲੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਸਨਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਵਜੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਰੂਪ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ?
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਏ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ। ਅਨੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸਤ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਸੋ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਪੇਖੇ ਆਖੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖਿਆ ਆਖੀ, ਜੋ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇ, ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਆਹ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਹ ਸੁਭਾਅ, ਰੱਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਸੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਚਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਥਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਐਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, 7-8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਤੁਰੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੇ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਇਵੇਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਏ। ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਆਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੋਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣੇ, ਕਥਾ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਕਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਕੜਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਕਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਗਤਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਬਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅੰਦਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਤਾ, ਉਹ ਅਕਲ, ਉਹ ਵਿਦਵਤਾ, ਉਹ ਸਮਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਅੱਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਇਥੋਂ ਉਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪੰਥ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਚਦਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਇੰਨਾ ਤਾਮਝਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸ਼ੈ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ, ਸੇਵਕਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਭਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿ ਤਮਾਮਲ ਰੁਜੂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਜੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ, ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ, ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰਹਿ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਚਿੱਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ, ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਗਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸੁਹਾਗੜਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਾ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ ਮਾਰਗ ਹਮ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗ ਚਲੀ,
हरि दे प्यारिओ संत महापुरुषो, मैनू ओ मार्ग दसो, मैं उस मार्ग ते जावां, पिछे पिछे हो तुरां ते मैनू मेरा प्यारा मिल जाए, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਘਟ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ ਰਾਮ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਸ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂੜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂੜੋ ਰੂਪ ਰੂੜੋ, ਰੂੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਤ ਰੰਗ ਰੂੜੋ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ, ਜੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ, तेरा नाम भी सोना, तेरा रूप भी सोना, अते रंग बहुत सोहना है। किरपा कर इन्ने सोहने परमात्मा का दर्शन कदों होणगे, तुसीं मिलोगे कदों? ते सतगुरु कहंदे आ तेरा थान सुहावा, रूप सुहावा, तेरे भगत सोहै दरबारे। ओहदा थान भी सोहना है, ओहदा रूप भी सोहना, ओहदा नाम भी सोहना, ओहदा दरबार भी सोहना। याद रखना जेड़े दे दरबार विच भगत गुरमुख बैठदे आ ओह भी सुंदर शोभा खट रहे आ, तेरे भगत सोहै दरबारे। तां एक बचन तुहानूं याद ही है ना, सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है। जिहदे कोल बैठिया शोभा मिल रही आ, असीं सुंदर हो रहे हैं। तो महाराज कहंदे जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा विसा सही सुंदर सोहणे, साध संग जिन बहने के हुस्नल वजू है, परमात्मा तमामल रुजू है। तमाम सारे रजू का अर्थ है ध्यान, सारे जीवां का ध्यान तू आप जेड़ा ला के रखिया होया है। तो महाराज कहंदे एक गल याद रखियो, जे असीं वार वार रब नूं भुल रहे हां ते रब वार वार सानूं याद रख रहा है। बाबा फरीद साहब का श्लोक है, फरीदा पिछल रात ना जागियो, जी वंदड़ो मोए ओहे, जे तैं रब विसारिया तां रब ना विसरियो। जे असीं रब विसार दिता उहने थोड़ा विसारिया, क्योंकि उहदे ध्यान विच आं असीं। जिद्दे उन्हें विसार दिता फिर तो खेड ही खत्म हो जाएगी, फिर तो साडा रहना ही कुछ नहीं ना। परमात्मा ने सानू याद रखिया, उन्हें विसारिया नहीं, इसे करके ले तुरे फिर रहे, सारा कुछ सानू मिल रहा। हमेशा सलाम है, सलामे का अर्थ है सलामत रहने वाला। धन गुरु नानक देव पातशाह ने 4 पौड़ियां उचारण कीतियां, 5 प्रवान 5 प्रधान, पंचे पावै दरगह मान, फिर असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप बताओ, फिर असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, फिर क्या असंख नाव असंख ताव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए। 4 पौड़ियां दे अखीर विच की क्या, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, तू सदा सलामत। महाराज जेड़ी गल वार वार कही जाए दा मतलब बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण है। उस परमात्मा के गुणों का जिक्र करते, उन्होंने कौन गा रहा, किन्ने निंदक किन्ने मूर्ख लोग, सारे का जिक्र किया है, कौन प्रवान होएगा, सारा कुछ दसते। मारे कहते भाई पर याद रखना परमात्मा सदा सलामत रहने वाला है, हमेशा सलाम है, वो सदा सलामत रहने वाला। सलीखत मुदाम है, सलीखत का अर्थ होंदा तेरा सलीका, और जगत के पदार्थों की सजावट। मुदामे का अर्थ है हमेशा ਲਈ सदीवी, वाहिगुरू तेरी रची हुई जगत रचना की सजावट सदा सदीवी है। साडियां सजावटां तां अज वधिया लग रही, कल फिक्कियां हो जांदियां, अज नवीं लगदी आ कल पुरानी हो जाती है, अज सजावट की अगले साल फिर करनी पएगी। साडियां सजावटां समय नाल नवीआं, समय नाल पुराणियां, समय नाल चंगियां, समय नाल माड़ियां। परमात्मा ने जो ये सजावट ब्रह्मंड की कर दी, ये तो साहिब मेरा नीत नवा, जो नवा है उसकी सजावट भी नित नवी है, हर वेले नवीनता है। स्किन के जेडे चमड़ी के डॉक्टर है ना, कदे उन्होंने पूछो वो तुहानू डीप दसणगे, साडी बॉडी ते हर रोज स्किन नवी है, इहदियां 3 तहां ने, जिहड़ी उपरली है उत्थे हर रोज नवीनता है। ये परमात्मा ने पाई, ये ओहदी कला उही जाणदा है, बस असीं तुहानू नमस्कार ही कर सकते। ये सारी सजावट सुंदरता उसे दिया, और जिस आसन ते वाहिगुरू बैठा ये सब कुछ वेख रहा है, संसार नूं चला रहा। महाराज कहते उन्होंने कोई हिला नहीं सकता। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जच है। परमात्मा बहुत बेअंत है, ਉਹਦੀ बेअंतता का ਉਹਦੇ गुणों का कोई अंत नहीं। गनीमल शिकस्त है, गनीमल का अर्थ होंदा वैरी दुश्मन, शिकस्त का हार अर्थ है हार। हे परमात्मा तू वैरियां नूं हार देण वाला है, ਜਿਹੜੇ तेरे संत महापुरुषों नाल, भगतां नाल, गुरमुखां नाल वैर करन तू उन्हां नूं भी हार दिंदा है।
हरणाक्ष दुष्ट हर मारिया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया। अपने प्यारियां की लाज रखता है तो उन्होंने दोखियां का नाश करता है। तू बादशाह गरीबुल परस्त है। गरीबुल अर्थ होंदा गरीब, परस्त है मतलब पालन वाला। तू गरीबां नूं पालन वाला है। गरीब दो तरह के, एक मन करके, जिन्हों महाराज ने कहा गरीबी गदा हमारी। गुरु नानक साहब ने परमात्मा नूं की किया, बाबा पैदा सच खंड नौ निध नाम गरीबी पाई। जे आ बाहरली गरीबी महाराज ने मंगी हुंदी, फिर अज दुनिया के अमीरां विच सिखां दे नाम बहुत होंदे आ। बाहरले देशों च, पंजाब तो बाहरलियां स्टेटां बड़े धनाड़ सिख बैठे आ। फिर वो थोड़ा धनाड़ होने सी, फिर सारे किते ना किते मंगते बड़े होने सीगे, पर नहीं। महाराज ने कहा बाहरों तू बादशाह बन, अंदरों पातशाह बन। जिसनों बख्शे सिलसिला नानक पातशाही, अंदरों पातशाह तेनों नाम बनाएगा, बाहरों बादशाह तेरे गुरु दियां दातां बनाउणगे। ते गरीब हाँ जेड़े चलो समाजिक तौर पर भी पछड़ गए, जिन्हों समाज कहता जी ये गरीब ने, गरीबी रेखा तो थले आ राजनीतिक लोग उन्होंने गरीबों की तो इलैक्शन लड़ते हैं ना, उन्होंने आ दवांगे वो दवांगे, आ सहूलत वो करके फिर बन जाते हैं। पर परमात्मा किड्डा बेअंत है, उन्होंने तो किसी की वोट की वो आस नहीं रखता भी ये मैनू वोट पाउण मैं तां इन्हां दा नहीं। बिना किसी लालच तो परमात्मा वो गरीबों की पालना भी करते हैं। गरीबल परस्त है, कोई जणाउंदा नहीं, किसी नूं दसदा नहीं, कहता नहीं, पर फिर भी उन्हां दी बख्शिश अपनी वरता रहा। जिहड़ा उहदा बिरद है, जिहड़ा उहदा सुभाग है, इक्को ही नज़र नाल सारिआं नूं वरता रहा है। बुलंदल मकाना है, बुलंद दा अर्थ हुंदा उच्चा, मकाने दा मतलब घर टिकाणा। परमात्मा तेरा घर, तेरा टिकाणा सारिआं तो उच्चा है, सारिआं तो उच्चा है। इत्थे दुनिया ते बड़ियां उच्चियां उच्चियां इमारतां ने, लोगों ने बहुत उच्चे उच्चे पहाड़ों से अपने टिकाणे बनाए, पर परमात्मा का घर इवें दा नहीं कि जिवें संसार दीयां बिल्डिंगां उच्चियां, नहीं नहीं। ओहदा आसन इन्ना उच्चा, ओहदा घर इन्ना उच्चा कि जिस घर विच बैठ के वो सारे संसार के घरां की पालना करदे, सारे घरां नूं वेख रहा, अपने घर च भी बैठा, सारे घरां च वो बैठा, सारियां थावां ते है, ओहदा टिकाणा सब तो उच्चा। जमीन और जमाना है, परमात्मा जिहड़ा है जमाना समा वाहिगुरू तू धरती ते हर थां हर वेले हर समय मौजूद है। कोई भी 24 घंटिਆਂ इहो जिहा समा वक्त दिन ते रात विच नहीं आउंदा, अठां पैरां विच नहीं कोई मिनट सकिंट इवें दा आउंदा जदों तू गैर हाਜ਼ਰ होवे, नहीं आउंदा। हर वेले हर थां हर समय हर जगह मौजूद है। बहुते लोग इत्थे ही धोखा खा गए, उन्होंने ये लगता होंगे भी रब बस गुरुद्वारे ही आ, रब मंदिर च है, रब चर्च च है, रब मतलब दुकान से थोड़ा है, दफ्तर च थोड़ा है, गेट तो बाहर थोड़ा है। फिर उत्थे वो पापां दी दुनिया नाल सांझ पा लेंदे आ। पर नहीं, महाराज कहंदे परमात्मा तां भाई जिथे तू गुनाह कर रहा उत्थे भी है, जिथे तू चोरियां कर रहा रब उत्थे भी है, तू ठगियां मार रहा रब उत्थे भी है, तू धार्मिक स्थान ते बैठा रब इत्थे भी है। वो हर वेले हर थां सारियां थावां ते मौजूद है। वो परमात्मा वो बेअंत, इसे करके असीं उहदे गुणां नाल जुड़दे हां। आओ धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जिन्हां ने ये बेअंत बख्शिशां साडी झोली पाईयां। अज 10वें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दा ज्योति जोत पुरब है। 2 मिनट असीं दर्शन करने 10वें पातशाह दे उस ज्योति जोत दिवस दे। परसों धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा गुरता गद्दी दिवस आया। पातशाह की उम्र देखो 1666 विच प्रकाश है, 1708 सन आ गया, 42 साल उम्र बनती है। वजीर खान ने 2 पठान भरा भेजे, जमशेद खान ते गुल खान, उन्होंने तौला खान भी लिखा दूजे। इधर बहादुर शाह नाल नेड़ता बहुत है। बहादुर शाह महाराज का सेवा, चलो जो जिन्हां दा सौं खा के काम मुकरना है वो अखीर ते भी मुकरिया। उन्हें पहला कहा मैनू राज ताकत दिओ, जो तुसीं कहोगे मैं करने लई तैयार। महाराज ने 17 खजाणिਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ सूची बना के दी ना, आ भाई गुरु घर दे दोखी साडे वाले घर दे मुकर गया, मुकरे। महाराज कहंदे कोई गल नहीं, फिर तेरी भी बहादुर शाह बहुती लोड़ नहीं, पर गुरु घर किसी गल तो मुकरदा नहीं। गुरु किसी गल तो तू गल करके मुकरिया कोई गल नहीं, बचन करे ते खिसक जाए सोई नर कच्चा। मेरे कोले बंदा सिंह बहादुर वर्गे है गया, बदले ले लैणगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं फिर वो सूची लिस्ट उन्हां पंथ दोखियां गुरु दोखियां दी दे के भेजिया, फिर कल्ले कल्ले नूं सौदा लाया।
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਸਮਾਣਾ ਸੰਧੌਰਾ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਕਾਜੀ ਵਰਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚਲੋ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਵੇਂ ਨੇੜਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਤੌਲਾ ਖਾਂ, ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਖੰਜਰ ਸੀ ਤਿੱਖਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਘਾਉ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਡੂੰਘਾ ਘਾਹ ਜਦੋਂ ਖੰਜਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਦਸਮ ਬਾਹੁਣ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਓ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਫਟਾਫਟ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਜਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਆਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਭੇਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਖੂਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਆਸਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਛਲ ਉੱਠੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ? ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ, ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਪਠਾਨ ਵੀ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ 9 ਟੰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। 9 ਟੰਕ, ਇੱਕ ਟੰਕ ਦਾ ਭਾਰ 25 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਵਾਰੀ 225 ਕਿਲੋ ਭਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਉਸ ਤੰਦੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਚਲਾਇਆ, ਟਾਂਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਖੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਰਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਆਹ 42 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੋਬਨ ਦੇ 4 ਦਿਨ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਾਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ
पिता सी, मां सी, सरबंस परिवार ना सब कुछ मैं पंथ उपर दी वारिया, बल्कि 4 पुत रब ने दिते, वो 4 पुत भी अपने खालसा पंथ उपर दी वारे। मैं अपने पंथ तो कुछ नहीं लुकोया, मैं सोचा मेरे को कली अज जवानी बची आ, मैं जोवन रुते ही इस दुनिया तो चलिया जावां, मेरिया जवानियां भी मेरा खालसा ही हंडावे। मैं खालसे नूं जवानी भी अज अपनी भेंट करन लग्या, मेरे को बचे ही ये आ, बाकी मैं तो कल की तोड़ा भी पंथ नूं दे आया, कुछ नहीं रखिया। पर अज सतगुरु पातशाह ने भाई तैयारी की। हुण महाराज देखो आप कह रहा हुण जाना, बसंत पंचमी का दिन चुनिया गया, महाराज कहंदे तैयारी करो सिखो, हुण रहण दा बेड़ा नहीं, नाले जख्म अल्लाह खून सिमरिया, सिख आउंदे आ, फिर महाराज नूं कह दिंदे आ भी आ करो तुसीं ओ करो, ओ फिर जांदे आ, फिर आवाज मार के कहंदे आ सिखो आओ मेरे को मेरा एक बचन सुन के जाओ। हाँ और नाल नाल 52 बचन भी महाराज कह रहे आ, किते आवाज मार के कहंदे आ सिखो किरत धर्म दी करनी है, दसवंध कड्ढना है, गुरबाणी कंठ करनी है, ये वखो वखरे बचने 52 बचन। महाराज कहंदे अमृत वेले जागना, सिख फिर काम कर ला, मारे फिर आवाज मार के सिखो आओ मेरे को एक बचन मेरा होर सुन के जाओ। ध्यान जिहड़ा है सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मनना है, किसी देह नूं अज तो बाद गुरु नहीं मनना, प्यार नाल गुरसिखां दी सेवा करनी है, गुरसिखां पासों गुरबाणी दे अर्थ समझने आ, तुसीं राजनीति भी पढ़नी आ। सतगुरु कहंदे आ सुतंत्रता नाल विचरना है, सिख दूर जांदे आ फिर आवाज मार के कहंदे आ एक बचन मेरा होर सुन के जाओ। इन्हां 52 बचनां दे विच सतगुरु पातशाह ने फिर ये बचन भी कीते सन, सिखो लो नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण हर अवतार, जगमग जोत बराजही श्री गुरु ग्रंथ मझार। अज तो बाद ये जोत जिहड़ी मेरी है ये गुरु ग्रंथ साहब विच समा गई, मेरा शरीर पंथ विच समा गया। आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये उन्हां 52 बचनां विच महाराज ने ये बचन कीते। भाई गुरु ग्रंथ साहब नूं मैं तुहानूं 2 जहाज दे के चलिया, वाहिगुरु ग्रंथ जी उभे जहाज उदार, एक वाहिगुरु शब्द, दूजा गुरु ग्रंथ साहब। जेड़े इस जहाज विच सफर करनगे शरदा कर जो समय है, जेड़े शरदा नाल सेवा कर इहनूं सिमरनगे सो उतरे भव पार, ओ भव सागर तो पार हो जाणगे। तो महाराज साहब ने भाई ये बचन कीते, कहंदे चिखा दी तैयारी करो। फिर वो बसंत पंचमी का दिन चुनिया, महाराज कहंदे पंचमी का दिन ही गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना आप वार के धर्म नूं एक होड़ा दे के धर्म नूं आसरा दे के बचाया। अज दे दिन ही असीं जाना चंदन दी जिहड़ी लकड़ है 125 रुपइयां दी चंदन दी लकड़ लिआंदी के ते ओ चिखा चणी गई ते महाराज ने कनाता लवाइयां, जो पुरातन स्रोत कह रहे आ। अज चलो बड़े इत्थे आके गल्लां गोल-मोल कर जांदे आ, महाराज से पुरातन स्रोत कह रहे आ कि महाराज ने कहा मेरा घोड़ा भी लेके आओ, जाना चिखा वाल घोड़ा। सतगुरु कहंदे हाँ घोड़े ते सवार होके जाओ। घोड़ा गया, कनाता लाइयां ते जदों होया महाराज कहंदे किसी ने अंगीठा नहीं फरोलना, साडी समाध नहीं बनाउणी। यादगार तो नहीं सी रोकिया, समाध बनाउण तो रोकिया सी। कई कहंदे आ जी महाराज रणजीत सिंह तां ओहदा खानदान खत्म होया कि उहने यादगार बनाई। नहीं, ये डोगरियां, ये अंग्रेजां दी चाल डोगरियां दे राही कि शेरे पंजाब नूं जे खत्म करना ਇਹਦੇ गुरु के खिलाफ ਇਹਦੇ तो काम करवा दो। समाध बनवाई गई जिहदा कारण पुरातन स्रोत मानदे आ भी शेरे पंजाब दा सारा खानदान खत्म होया। चलो यादगारां बनिया। तो महाराज साहब भाई फिर इस दिन ते उपर घोड़े ते सवार होके सचखंड नूं जा रहे आ। पुणे सतारे दे किले चों बाला राव रुस्तम राव नूं लैके जा रहे आ। जिथे गुरुद्वारा रतनगढ़ आ उत्थे रतनदास साधु नूं मिलदे आ, प्रसाद दिंदे आ। कहने मेरे सिख मेरी जगह कोल बैठे रो रहे आ, जा उन्हां नूं कहे गुरु गोबिंद सिंह किते नहीं इत्थे ही ने मैनूं मिल के गए। प्रसाद विखा उन्हां नूं, उन्हें प्रसाद दिता। सिखां नूं ढारस हौसला होया। फिर एक सिख ने कहा सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। वो ना आउंदा ते ना जांदा, वो सदा ही इत्थे है, वो अविनाशी पुरख है, सब मैं रहा समाए। इवें सिखां ने अपने आप नूं तसल्ली दिती। 6 और 7 अक्तूबर दी विचकारली रात धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं गुरु थाप के अपनी आत्मा गुरु ग्रंथ साहब विच और अपना शरीर पंथ विच टिका के सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया
ਰਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ 52 ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਮੰਨੀਏ, ਕਮਾਈਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਵੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ।